بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مڈ 90s میں پاکستان میں جب ایگزام ہوتے تھے، بورڈ کے ایگزام، میٹرک کے ایگزام، تو پاکستان کے مختلف مقامات سے کچھ رپورٹس موصول ہوتی تھیں اس طرح کی کہ پرچہ لیک ہو گیا، یعنی ایگزام سے پہلے ہی طالب علموں کو پتہ چل گیا کہ یہ کویسچن جو ہیں یہ پوچھے جائیں گے۔ سوشل میڈیا کا دور تو اس وقت نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، پاکستان پی ٹی وی چینل تھا یا چند اخبارات تھے جس طرح جنگ، نوائے وقت وغیرہ، تو اس میں یہ خبریں دیکھنے کو ملتی تھیں کہ فلاں جگہ پر ایگزامینر نے پیسے لیے اور لڑکوں کو پرچہ حل کروا دیا، وہاں پر بوٹی چل گئی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو محنتی طالب علم ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے، جنہوں نے سارا سال محنت کی، راتیں جاگ جا کر اپنی اسٹڈی کی، وہ ان کو اتنے مارکس نہیں ملتے جتنے بوٹی لگانے والوں کو، یا جو پیسے دے کر، رشوت دے کر جو پرچے حل کر لیتے تھے۔ اور ایک بار تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایگزامینر جو تھے انہوں نے پیسے لیے اور طالب علموں کو کتابیں دے دی کہ آپ خود ہی پرچہ حل کر لو، یعنی انہوں نے خود پرچہ حل کروانے کی زحمت بھی نہیں کی، بلکہ طالب علموں کو جو ایگزام دے رہے تھے ان کو کتابیں دے دی گئیں کہ آپ خود پرچہ حل کر لو۔ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے پولیٹیشنز کی، یہ کچھ ویسی ہی صورتحال ہے کہ جس آدمی پر جس نوعیت کے جرائم ہیں ان کو وہی وزارت دے دی گئی ہے کہ تم خود ہی اپنے کیسز حل کر لو۔ ایف آئی اے جو کہ وزیر اعظم کے انڈر ادارہ ہے، اس ادارے نے ہاتھ کھڑے کر دیے ایف آئی اے نے کہ ہم ان کیسز کو آگے نہیں لے جانا چاہتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ قانون ہے کہ جس شخص پر منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے، قتل کے یا اس طرح کے دیگر جو سنگین جرائم میں جو شخص ملوث پایا جاتا ہو اس کو کوئی سرکاری عہدہ مل جائے؟ یہ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا کے کسی اور ملک میں آپ دیکھ لیں، وہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جس شخص پر کرپشن، منی لانڈر کے اس پر سوالات اٹھیں، وہ ملوث پایا جاتا ہو، وہ خود ہی اپنا جو ہے وہ کیسز ختم کر رہا ہے، وہ خود ہی، یعنی آپ دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی ہماری کیبنٹ ہے، جو ہماری جو موجودہ جتنی بھی حکومت میں ممبران ہیں، وہ کسی نہ کسی جرائم میں، کسی مقدمے میں، منی لانڈرنگ میں، کرپشن میں، قتل میں، اس طرح کے دیگر معاملات میں وہ ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق پایا جاتا ہے۔ اور مذاق یہ ہو رہا ہے کہ وہی لوگ جو ہیں وہ قانون سازی کر رہے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ اپنے کیسز خود حل کر رہے ہیں، یعنی اس ایگزامینر کی طرح جس نے پیسے لے کر بچوں کو کہہ دیا کہ آپ یہ کتابیں لیں اور اپنا پرچہ خود حل کریں۔ اب وہی صورتحال پاکستان میں ہے کہ ایگزامینر نے وزارتیں بانٹ دی ہیں کہ آپ خود ہی اپنے کیسز جو ہے یہ ختم کر لو۔ یہ کیسا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ؟ یعنی ایک آدمی وہ سوچ لیتا ہے فار ایگزامپل کہ یار پاکستان ایسے ہی چلے گا، یعنی یہاں پر قانون میں تو یہ لکھا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر لوگوں کو انصاف ملے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، لیکن معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا۔ ایک عام آدمی چلیں وہ سوچ لیتا ہے کہ پاکستان میں ایسا قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے اسی کی بات مانی جائے گی، کمزور کو بات ماننی پڑے گی، لیکن وہ یہ کیسے سوچے، وہ یہ کیسے ایکسیپٹ کرے کہ ریاست بھی ظالم کا ساتھ دیتی ہے، ریاست بھی طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ریاست بھی غریب آدمی کو انصاف فراہم نہیں کرتی۔ یعنی کسی شخص پر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے یا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو ریاست کمزور کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ چیزیں ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی قانون میں جو کچھ لکھا ہے ہمارے معاشرے میں وہ نہیں ہو رہا۔ یا تو ہم اپنا قانون بدل دیں، اگر ہم نے ایسے ہی پاکستان کو چلانا ہے تو پھر قانون میں آپ لکھ دیں کہ پاکستان میں قانون یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور کہے گا کمزور کو وہی ماننا پڑے گا۔ ہمارے تھانوں، ہماری عدالتوں کے باہر آپ جس طرح ایک شاپ پر آپ جاتے ہیں وہاں پر پرائس لسٹ ہوتی ہے کہ گھی کی، آٹے کی، چاول کی، دالوں کی یہ قیمت ہے، اسی طرح جرائم کے آگے ان کی قیمتیں لکھ دیں
कि अगर कोई शख्स मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप मेगा रिच हैं आपके लिए कानून और है, मीडियम क्लास के लिए कानून और, ये लिखते हैं कानून के अंदर। क्योंकि मुनाफिकत ना करें, ऐसा ना करें कि हम बच्चों को बचपन में पढ़ाते आ रहे हैं, जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं हमारे माशरे में उसका उल्ट हो रहा है। नाइंसाफ़ी, बददियानती, करप्शन, लूटमार, जिस पर जितना बड़ा जुर्म होगा उसको उतना बड़ा ओहदा मिलेगा, और जो बड़े बड़े केसेस में मतलूब लोग हैं उनको बड़ी बड़ी वजारतें मिलेंगी। तो फिर ये कानून में लिख दें ताकि लोगों को पता हो, बाहर के मुल्क से जो लोग इन्वेस्टमेंट करने पाकिस्तान में है उनको पता हो कि पाकिस्तान का ये कानून है कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर जो है वो जो कहेगा वही कानून बनेगा। आप अगर बड़े मुजरम हैं, आप बड़ी करप्शन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इतने पैसे दें, अदालतें आपको बेल दे देंगी, आप बिल्कुल आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। यानी एक आम आदमी या पूरी पब्लिक जो है अगर वो ये मान भी ले कि यहाँ पर ऐसे पाकिस्तान चलेगा, यहाँ पर हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा, लेकिन वो ये बात कैसे एक्सेप्ट करें कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो स्टेट है, हमारी जो रियासत है, वो भी कमज़ोर के साथ नहीं खड़ी होती, वो भी जालिम के साथ खड़ी होती है। मैं आपको सैकड़ों ऐसी मिसालें दे सकता हूं। अभी पिछले दिनों ये जो सहाफ़ी का कत्ल हुआ है नाज़िम जोखियों का, उसका क्या कसूर था? कराची की बल्दिया फैक्ट्री में जो 250 लोग जला दिए गए उनका क्या कसूर था? बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि अदालत जो है वो जालिम का साथ देती है, स्टेट जो है वो जालिम के साथ खड़ी हो जाती है। तो कानून में जो कुछ लिखा है या तो उस पर अमल कराएं, अगर आप अमल नहीं करवाना चाहते तो वो कानून बदल दें पाकिस्तान में, ताकि लोगों को मालूम हो, बाहर के मुल्क से जो लोग आए, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है या जिसने पाकिस्तान में आकर रहना है, उनको मालूम हो कि ये कानून है भाई। अगर आप ईमानदारी के साथ रहना चाहते हैं या अगर आप करप्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको इतना पैसा दें, लिस्टें लगा दें अदालतों के बाहर कि आप ये जुर्म करेंगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ये जुर्म करेंगे उसकी इतनी फीस है, या फिर ताकि लोगों को पता तो चले, मुनाफिकत ना करें। यानी पूरी दुनिया में कोई मुल्क आपको ऐसा दिखाई देगा कि जहां पर जो करप्शन में, जो मनी लॉन्ड्रिंग में, जो कत्ल में, जो संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद हैं वो वजीर बने हुए हैं, उनको वजारतें दे दी गई हैं ताकि तुम खुद ही अपने जो है वो पर्चे हल कर लो, खुद ही अपने केसेस ख़त्म कर लो, खुद ही अपने आप को तुम इंसाफ फराहम कर दो। ये मजाक है और ये लोग समझते नहीं है कि इससे पाकिस्तान कितना बदनाम हो रहा है। हर अदारे को अपनी फ़िक्र है, अदलिया को अपनी फ़िक्र है, आर्मी को अपनी फ़िक्र है, पुलिस को अपनी फ़िक्र है, हर ज़िम्मेदार को, वडेरे को, सियासतदान को, नवाब को, हर तरह के बड़े आदमी को अपनी फ़िक्र है कि मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, मेरी इज़्ज़त पर कोई हर्फ ना आए। लेकिन पाकिस्तान की किसी को फ़िक्र है? जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इससे क्या पाकिस्तान की बदनामी नहीं हो रही? जिस तरह पाकिस्तान में क्रिमिनल्स जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनको छूट मिल जाती है, बड़े बड़े जो मुजरम हैं वो भाग जाते हैं, ये पाकिस्तान की बदनामी नहीं है? एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है, यहाँ पर इस्लामी निज़ाम राइज होना चाहिए। लेकिन 75 साल हो गए, कितना इस्लाम हम फॉलो करते हैं पाकिस्तान में? बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं इस्लाम की, इस्लाम का जो सुनहरा दौर था वो स्टडी हम करवाते हैं बच्चों को, लेकिन हम उसके उल्ट कर रहे हैं। या तो हमें अमल करना चाहिए, अगर हम अमल नहीं करना चाहते, हमने पाकिस्तान को ऐसे ही चलाना है, तो फिर कानून में तरमीम कर दें कि यहाँ पर करप्शन करें कोई बात नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग करें कोई बात नहीं, यहाँ पर जितने बड़े जराइम लोग करेंगे उनको उतने बड़े ओहदे मिल जाएंगे। बच्चों को ट्रेनिंग देना ही शुरू कर दें करप्शन की, बददियानती की, चोरी की। तो फिर कानून ये बना दें ताकि लोगों को पता चले, जो बाहर के मुल्क से लोग आए, जो विजिटर आए पाकिस्तान में, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है, उनको पता हो कि यार पाकिस्तान में ये कवानीन है। मुनाफिकत ना करें, यानी किताबों में हम कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को और हम अमल कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।